Merits and demerits of mean deviation. Merits. Mean deviation is rigidly defined and is easy to understand and calculate. So formula అనేది స్పెసిఫిక్గా ఉంది, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ అప్లై చేయడం కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Mean deviation is based on all the observations and is thus definitely a better measure of dispersion than the range and quartile deviation. So range quartile deviation అనేవి అన్ని మెజర్మెంట్స్ మీద వాడబట్టం లేదు, అన్ని ఐటమ్స్ మీద వాడబట్టం లేదు. బట్ ఈ మీన్ డీవియేషన్ అనేది డేటాలో ఉండే అన్ని వాల్యూస్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంది. Therefore this is better on that aspect. The averaging of the absolute deviation from an average irons out the irregularities in the distribution, and thus mean deviation provides an accurate and true measure of dispersion. So మనకి యాక్యురేట్ గాను అండ్ ట్రూ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ గాను ఇది ఉపయోగపడుతుంది, డిస్పర్షన్ గాను ఇది ఉపయోగపడుతుంది. యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ it is less affected by extreme observations. Since the mean deviation is based on the deviations about an average, it provides a better measure for comparison about the formation of different distributions. So these are the merits. Demerits. The strongest objection against mean deviation is that while computing its value, we take the absolute value of the deviation about an average and ignores the sign of the deviation. So మన ఫార్ములాలో ఎప్పుడైతే మాడ్ డి అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తూ ఎక్స్లోంచి ఎక్స్ బార్ తీసేస్తూ వచ్చిన వాటి అన్నింటి డీతో ఇండికేట్ చేసుకుని సిగ్మా డి తీసుకుని ప్రాబ్లంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామో, మ్యాథమెటికల్గా ఏంటి +2 -2 దే ఆర్ two are different, they are both not the same. సో అది ఇగ్నోర్ చేస్తూ మనం లెక్కన చేయటం అనేది ఒక మెయిన్గా ఉండేటువంటి డిమెరిట్ అనమాట. ఇక్కడ the step of ignoring the sign of the deviation is mathematically unsound and illogical. It creates artificially and renders mean deviation useless for further mathematical treatment. This drawback necessary is the requirement of another measure of variability, which in addition to being based on all the observations is also amenable to further algebraic manipulation. అంటే అర్థం ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఇది ఈ రకమైనటువంటి లాస్ని కలిగి ఉందో, ఈ రకమైన ఫాల్ట్ని కలిగి ఉందో, వీ నీడ్ ఫర్దర్ ఏదో ఒక బెటర్ ఉండాలి మనకి. ఈవెన్ ఇది మొత్తం అన్నింటినీ కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పటికీ మనకి మాడ్ వాల్యూ తీసుకోవడం ద్వారా ఒక మ్యాథమెటికల్లీ మీనింగ్లెస్ వర్డ్గా అది కనపడుతుంది. కాబట్టి +10 -10 రెండు బోత్ నాట్ సేమ్ కదా. దేర్ఫోర్ ఏంటంటే ఇంకా ఫర్దర్గా బెటర్ దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది అన్నమాట. It is not a satisfactory measure when taken about mode or while dealing with the fairly skewed distribution. అంటే మోడ్తో కనుక మనం డీవియేషన్స్ తీసుకుంటే సాటిస్ఫాక్టరీ ఆన్సర్స్ రావాలన్నమాట. By median is not a satisfactory measure when the distribution has great variations. అంటే డి వాల్యూ ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భాలు ఏర్పడ్డాయి అనుకోండి, ఒకవేళ అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ రేర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ సోషలాజికల్ స్టడీస్. It cannot be computed for distributions with open-end classes. Mean deviation tends to increase with the size of sample, though not proportionally and not so rapidly as range. So range అవి ఇంక్రీజ్ అయినట్టుగా కాకుండా ఇంకా స్లోగా ఇది తీసుకుంటాం అన్నమాట యూజెస్. In spite of its mathematical drawbacks, mean deviation has found favor with economists and business statisticians because of its simplicity, accuracy, and the fact that standard deviation gives greater weightage to the deviations of extreme observations. So mean deviation కంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది
యాక్యురేట్గా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటాం మనం దాన్ని. అయినా సరే చాలా బిజినెస్ సందర్భాల్లోనూ చాలా ఎకనామిక్ కండిషన్స్లోనూ సింపుల్గా దీన్ని చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ని 3 టైప్స్లో చేసుకోవచ్చు. మీన్ డీవియేషన్ బై యావరేజ్ అబౌట్ విచ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్, మీన్ డీవియేషన్ బై మీన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఈక్వల్ టు మీన్ డీవియేషన్ బై మీడియం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకే రకమైన ఫార్ములాస్ కింద లెక్క కడతాం మనం. సో క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. మనకి 2కి 4కి క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఇచ్చాడు, 3 ఫ్రీక్వెన్సీ, 4కి 6కి మధ్యలో 4, 6కి 8కి మధ్యలో 2, 8కి 10కి మధ్యలో 1. ఇలా ఒక క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ కిందకి ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, టేక్ ద మిడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద క్లాస్. 2కి 3, 4కి మిడ్ వాల్యూ 3, 4కి 6కి మిడ్ వాల్యూ 5, 6కి 8కి మిడ్ వాల్యూ 7, 8కి 10కి మిడ్ వాల్యూ 9. రెస్పెక్టివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, దాన్ని రాసాము. X bar is equal to A plus sigma F into D whole by N. This is the formula. Now A means 5, mean value. మనం ఏం చేసాము, ప్రతి ఎక్స్లోంచి 5 తీసేస్తూ D అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దెన్ F ఇంటూ D అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. యాక్చువల్లీ F ఇంటూ D బదులు F ఇంటూ మాడ్ D చేయాలి. సో మాడ్ వాల్యూస్ x మైనస్ x బార్కి డీకి మాడ్ వాల్యూస్ని అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చేసాం. ఎఫ్ ఇంటూ డి మీన్స్ ఎఫ్ ఇంటూ మాడ్ x మైనస్ x బార్ తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వల్ చేస్తే, అవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి 14.8 వచ్చింది. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ ఈక్వల్ టు 1/n into sigma f into mod x minus x bar. 14.8 by 10, 1.48. సో మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే అర్థం ఏంటి, ముందు మీన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఆ మీన్ వాల్యూని ప్రతి ఎక్స్లోంచి వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ద మిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ తీసేస్తూ డి కనుక్కోవాలి. డి వచ్చిన తర్వాత మాడ్ డి కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ ఇంటూ మాడ్ డి అప్లై చేయాలి. ఈ ఎఫ్ ఇంటూ మాడ్ డి యొక్క టోటల్ తీసుకోవాలి. సో ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ డి బై ఎన్ అనేది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. చిన్న ఫార్ములా, చిన్న లాజిక్, జాగ్రత్తగా అప్లై చేయండి. ఆల్ ద బెస్ట్.